ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور افغان اردو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دی اکانومسٹ میگزین نے ایک اپنا نیا شماریہ استفاع جاری کیا ہے۔ اس کا کور آپ دیکھ لیجئے، یہ بالکل 9/11 کے حساب سے انہوں نے بنایا، لیکن اگر آپ اس کو انسائیڈ ریڈ کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے 2001 کے بعد نیو ورلڈ آرڈر، دنیا کا ورلڈ آرڈر ری شیپ کرنے کی کوشش کی، نیو ورلڈ آرڈر لانے کی کوشش کی، لیکن امریکہ ناکام ہوا بری طرح اس افغان جنگ کی وجہ سے۔ اب دیکھیں کہ بار بار یہ نیو ورلڈ آرڈر کا لفظ یوز کرتے ہیں۔ آج آسٹریلیا کی ہیلتھ جو چیف ہے اس کے منہ سے نکل گیا نیو ورلڈ آرڈر۔ لوگوں نے کہا کہ شاید زبان پھسلی ہوگی، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر ورڈ یوز کیا تاکہ وہ پوری دنیا کے اندر بتا سکے کہ نیو ورلڈ آرڈر بے شک امریکہ نے ناکام کیا ہے، لیکن یہ آنا ہے، آ کر رہے گا، اور اسی شروعات ہو چکی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ افغانستان فتح ہو جاتا تو یاد رکھیے گا پھر پاکستان کے گلی کوچوں میں جو اس وقت لڑائی چل رہی ہونی تھی، شاید ہماری امریکی فوجیوں سے بالکل آمنا سامنا اس وقت چل رہا ہونا تھا، اور دوسری سائڈ سے انڈیا پاکستان پر حملہ آور ہو جاتا اور پوری طرح خطے میں ایک آگ لگی ہوتی۔ لیکن اللہ پاک کی مہربانی سے، کیونکہ خراساں کی حدیث ہمارے پاس تھی، اس خطے میں امریکہ کو ضلالت اٹھانا پڑی۔ اب امریکہ کے ساتھ وہی ہونے جا رہا ہے اگلے چند سالوں میں جو سوویت یونین کے ساتھ ہوا تھا۔ برٹش جب ہارے تو اس کے بعد ان کا زوال شروع ہوا، اس سے پہلے منگول، اس سے پہلے چاہے چنگیز خانوں، جو افغانستان کے ایریا میں آ کر شکست کھاتا ہے وہ بربادی کی طرف جاتا ہے۔ سوویت یونین نے بعد میں اپنے ٹکڑے کروا لیے، ایسا نہیں ہے کہ اسی وقت ہو گئے، کچھ عرصے کے بعد ایسا فائنینشل کرائسس آیا، ہاتھ کھینچ لیے گئے، کیونکہ جب آپ سپر پاور کی کرسی سے اترتے ہیں تو سارے انویسٹمنٹ نکال لیتے ہیں، پورے ملک کو الوداع کرنا شروع ہوتا ہے، آپ کا فائنینشل سٹیٹس تباہ ہو جاتا ہے۔ اب اس پورے کھیل میں جو امریکہ کے ساتھ اس وقت ہونے جا رہا ہے، اس پر ایک بڑی زبردست رپورٹ رشیا کے سینٹرل بینک نے جاری کی ہے۔ یہ رپورٹ آپ کی اسکرین پر چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آج سے 18 مہینے بعد، بالکل 18 مہینے کا انہوں نے ٹائم دیا کہ ایک بہت بڑا فائنینشل گلوبل کرائسس آنے والا ہے، جس میں سب سے پہلے اگر کسی کی بربادی ہونے جا رہی ہے تو وہ ہے امریکہ۔ جیمز ریکٹس نے ایک کتاب لکھی ہے جو کہ دنیا کے فائنینشل جتنے معاملات ہیں ان پر ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں، دی گریٹ ڈپریشن، اور انہوں نے بتایا ہے کہ اصل جو ڈپریشن ہے اکانومی کی دیوالیہ ہونے کا، وہ اب شروع ہونے والا ہے، ہوا نہیں ہے۔ یعنی جو کرونا تھا وہ تو صرف ٹریلر تھا، اور ان کی کتاب دنیا بھر میں بکتی جا رہی ہے۔ دیکھیے 2019 کے شروع میں آپ کو یاد ہوگا حقیقت ٹی وی نے کئی ویڈیوز آپ کو بنا کر دی تھی۔ چائنا نے کہا تھا ایک بلیک سوان ہونا ہے اور خطرناک ہونے جا رہا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اس بلیک سوان کے اندر ہمیں یہ نہیں پتا کیا ہوگا، لیکن کوئی بہت بڑی تباہی آنے والی ہے اور اس کے اثرات اتنے ہوں گے کہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ اور چائنا کے صدر نے ذاتی طور پر وارننگ جاری کی تھی۔ ٹھیک آپ کو 8 سے 9 مہینے کے بعد دنیا میں کرونا آتا ہوا نظر آیا، اور اس کے بعد جو حال ہے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان ابھی تک سٹیبل نہیں ہو سکا، اسکول کالجز، دنیا بھر کا نظام، ایوییشن انڈسٹری، سب کچھ برباد ہے۔ لیکن امریکہ کی اس جنگ کے جو خلاصے کھل رہے ہیں کہ پہلے تو امریکہ یہ کہہ رہا تھا کہ 2000 ارب ڈالر میں نے ضائع کیا، پھر اس نے کہا 4000 ارب ڈالر، انآفیشلی 7000 ارب ڈالر۔ اب جو فگر آ رہا ہے پچھلے 20 سالوں میں جنگ سمیت امریکہ نے 21000 ارب ڈالرز اس جنگ میں برباد کر دی۔ ان کی ملٹری پر اوورسیز جتنی بیسز تھی وہاں پر جو خرچہ ہوتا ہے، امریکہ کے اندر جو خرچہ ہے افغانستان کی جنگ پر، عراق پر، شام پر، دنیا بھر میں ٹوٹل ملا کر، اور یہ انہوں نے رینڈم فگر دیا ہے، یہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ 21000 ارب کو آپ سمپل سمجھ لیں، 21000 روپے پاکستان کا قرضہ ہے 110 ارب ڈالر سے زائد، اور ہمارا سمجھ لیجیے اگر کسی شخص کے پاس 21000 روپے ہوں اور ہم انہیں کہہ دیں کہ 110 روپے دے دو تاکہ میں اپنا قرضہ اتار لوں، اس طرح آپ سمجھ لیں ہمارا کل قرضہ 110 ارب ڈالر سے تھوڑا زیادہ ہے، اور انہوں نے 20 سالوں میں 21000 ارب ڈالر اپنی ملٹری کے اوپر لگا کر برباد کر دیے۔
इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है अमेरिका के अंदर और उन्होंने हाथ उठा दिए हैं कि कर्ज इतना बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है कि अब इस पूरी सूरत हाल में वहाँ पर डिमांड हो रही है कि जितनी बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनीज हैं उनका ऑडिट किया जाए। अब वो कंपनीज हैं जिन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना था, अब वो नाकाम हो गई हैं, तो उनका एक प्लान होगा कि इससे पहले कि हमारी तरफ आए हम अमेरिका को डुबो देते हैं। और बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा होता क्या है कि जब फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ता, आप सैलरीज पे नहीं कर पाते तो पूरी तरह बर्बादी आपके सामने आ जाती है। अब ऐसा हो ही रहा है कि पूरी दुनिया में इस सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट ने कहा है कि महंगाई बढ़ी है तेजी से। आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए सूद बढ़ा देते हैं, जिससे आपका कर्ज जो होता है वो मजीद बढ़ जाता है और तबाही हो जाती है। यानी असल में जो बॉन्ड मार्केट है, जो इमरान खान ने भी हालिया किया था, हमने अरबों के बॉन्ड जारी किए थे, होता क्या है कि आप लोगों को कहते हैं कि आप हमें उधार दे पैसा, बदले में बॉन्ड ले और आपको सूद का प्रॉफिट देंगे। अब जब वो पैसा निकालते हैं तो जिस तरह पाकिस्तान का हाल हुआ ये देख लें। अब इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स ने अमेरिका से पैसा निकालना शुरू कर दिया। देखिए आम लोगों को नहीं पता होता, यही हाल रशिया के अंदर हुआ था। रशिया जब जंग हारा था तो उसका सुपर पावर का स्टेटस तबाह हो गया था। इस वक्त वाहिद सुपर पावर है अमेरिका। अब ऐसा बड़े बड़े जितने इदारे हैं वो अपना पैसा निकाल रहे हैं और ऐसा उन्होंने अमेरिका की बजाय अब इसराइल का रुख करना है। लेकिन वो इसराइल को स्टेबिलिटी की तरफ चाहते हैं। इससे होगा क्या कि जब वो आना चाहते हैं यहाँ पर तो वो चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया को यहाँ से कंट्रोल किया जाए। उसके लिए अमेरिका का जमीन बोस होना बहुत जरूरी है। अमेरिका का जमीन बोस होने का मतलब है कि पूरी दुनिया के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस एक ऐसा आए, ग्लोबली फाइनेंशियल क्राइसिस है, जिससे दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंज का जनाजा निकल जाए, करेंसीज का बेड़ा गर्क हो जाए, अमेरिकी डॉलर सत्यानाश हो जाए, रिजर्व बर्बाद हो जाए। ये कोरोना तो सिर्फ एक ट्रेलर था, उसके बाद जो फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है इस पर वार्निंग्स आना शुरू हो गई हैं। जब 2018 में यही रशिया कह रहा था कि 2020-21 में बड़ी तबाही के साल आने वाले हैं, तो वो तबाही कोरोना की आड़ में 2019 के एंड पर शुरू हो गई थी। और उसके बाद दुनिया के अंदर जो जॉब्स की आज भी देख लें, फाइनेंशियल क्राइसिस की ये सूरत हाल है कि एमिरेट्स एयरलाइन जो कि यूएई की एयरलाइन है वो बैंकरप्ट होने जा रही थी और उसको अरबों डॉलर्स अगर यूएई की गवर्नमेंट उस वक्त जारी ना करती तो स्टेबल नहीं होते। आज भी वो कह रहे हैं कि अगर पूरी दुनिया खुल जाती है, प्रॉपरली वर्किंग होती है, हर जगह आना जाना बैक टू नॉर्मल आ जाती है दुनिया, तो कम से कम 2024 से 2025 तक का टाइम चाहिए, फिर जाकर उनकी रिकवरी स्टार्ट होगी। अभी तो वो मीट ही नहीं कर सकते अपने एक्सपेंस। ये तो वो एयरलाइन है जो टॉप की एयरलाइन है। तो आप सोच लें बाकी दुनिया के अंदर क्या होने जा रहा है। ये असल में जिस तरह अमेरिका की जंग में दुनिया से झूठ बोला गया कि जीत रहे, इसी तरह अमेरिका समेत ये दुनिया की इकोनॉमी, चाहे वो पाकिस्तान की इकोनॉमी भी उसमें शामिल है जी, बहुत अच्छी हो रही है। अमेरिका के अंदर भी इकोनॉमी बड़ी अच्छी। ये बबल जो है वो फटने वाला है। ये पूरी दुनिया के अंदर ये काम होने जा रहा है। अब आप देखेंगे पाकिस्तान में क्या है, आईएमएफ ने कहा है इमरान खान को कि फ्री फॉल कर दो अपना पैसा, यानी आप रुपीस का कंट्रोल छोड़ दें ताकि डॉलर 200-250 पर चला जाए। आप सोचो उसके बाद क्या रह जाता है। अब कोई नया प्रोजेक्ट इमरान खान शुरू नहीं कर सकते, आपकी इकोनॉमी स्टेबल हो ही नहीं पा रही। देखिए इकोनॉमी जब स्टेबल होती है तो निचला तबका जो होता है, गरीब या आम एवरेज बंदा, उसको एहसास हो जाता है। आपको इश्तिहार भी देने की जरूरत नहीं, आपको बताने की जरूरत नहीं होती, लोग खुशहाल हो जाते हैं। लेकिन जब वो नहीं खुशहाल होते तो आप जितनी मर्जी बातें करते रहे, गरीब असल में दुनिया में इस वक्त ये रिपोर्ट जो आ रही है, इमरान खान इस बात को समझ लें। उन्होंने कहा है कि महंगाई की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है जिसमें अमेरिका डूब जाएगा, और अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो उसकी स्टेट्स का वही हाल होगा जो आज सोवियत यूनियन का हुआ। उसके बाद आप देख लें उसमें उज्बेकिस्तान निकल गया, ताजिकिस्तान बन गया, आर्मीनिया बन गया, अजरबैजान बन गया, कितने मुल्क बन गए। यही अमेरिका का हाल हो सकता है कि एक अमेरिका में से कई अमेरिका निकल जाए। और इसराइल के मफाद में है कि अमेरिका गिरे ताकि वो आए कुर्सी पर, और साथ में उन्होंने करना है चाइना का मुकाबला। तो अगले कुछ साल अमेरिका के लिए अब उसी तरह तबाही के साल है जिस तरह सोवियत यूनियन के लिए।